मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
इष्टदेवताभ्यो नमः। श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सचिपुरन्दराभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः। श्री स्थानदेवताभ्यो नमः। श्री सर्वदेवेभ्यो नमः। श्री सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरा धरुणबे बबलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात्पिरम् इममपि तत्त्वं न जानम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरां ते हद्येव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते खण्डावरो धनविदो स्मरणं कुतस्ते। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे ताप
संसारसागरय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते। वासुदेव नमोऽस्तु ते। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया रततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञा न मया प्रदीप। येन प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्दे न पदारविन्द मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व घृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विकरेतु कामान् खिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति ददीयादिकं हवसादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि
पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानां निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदेवां भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा व्रतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे
હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે બોલીએ શ્રી ભાગવત ભગવાન ભગવાન કી જય સુખદેવજી મહારાજ મહારાજ કી જય પરીક્ષિત મહારાજ મહારાજ કી જય ગિરિરાજ ધરણ કી જય બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય દ્વારિકાધીશ દ્વારિકાધીશ કી જય યમને મહારાણી કી જય સાતે સ્વરૂપ સ્વરૂપ કી જય વલ્લભાધીશ ભાધીશ કી જય હનુમાનજી મહારાજ કી જય શુક્લેશ્વર મહાદેવ મહાદેવ કી જય ઉમિયા માત માત કી જય ભવનાથ મહાદેવ મહાદેવ કી જય ગિરનારી મહારાજ કી જય સુરાપુરા બાપાની પાની જય પિતૃદેવ દેવ કી જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ હર આઈએ થોડી વાર માટે વિશ્વાસુના વિશ્વાસુ થઈને રહીએ. વિશ્વાસુના વિશ્વાસુ હો વિશ્વાસુના વિશ્વાસો વિશ્વાસુ ના વિશ્વાસુ વિશ્વાસુ ના વિશ્વાસુ વિશ્વાસુના વિશ્વાસો હો વિશ્વાસુના વિશ્વાસો વિશ્વાસુ ના વિશ્વાસુ વિશ્વાસુ ના વિશ્વાસુ મારા કોણ લુચાવે આસુ મારા કોણ લુજાવે આસુ વિશ્વાસુના વિશ્વાસો હો વિશ્વાસુના વિશ્વાસો વિશ્વાસુ ના વિશ્વાસુ વિશ્વાસુ ના વિશ્વાસુ નયન કમળથી તારા વહે તે નયન કમળથી ધાર વહેતે હૃદય કમળ છે પ્યાસો મારું હૃદય કમળ છે પ્યાસું મારા કોણ લુચાવે આસો મારા કોણ લુછાવે આસું વિશ્વાસુના
ઉઠાવ્યા આજ સુધીને કદમ ઉઠાવ્યા હવે ના પાછો નાસો વિશ્વાસો ના વિશ્વાસો મારા કોણ લોચાવે આસુ મારા કોણ લુચાવે આંસુ હો વિશ્વાસુ ના વિશ્વાસુ વિશ્વાસુ ના વિશ્વાસુ વિશ્વાસુ થઈને રહીએ. પરમાત્માએ આપણી ઉપર કેટલો વિશ્વાસ મૂક્યો. પરમાત્માએ તો આપણી ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, પણ આપણને પરમાત્મા ઉપર વિશ્વાસ નથી. ગંગાના કિનારે અનશન વ્રત લઈ અને પરીક્ષિત મહારાજ કથા સાંભળે છે. અને સુખદેવજી મહારાજ છે એ કથા સંભળાવે છે. અમારા ધોરાજીથી કૃષ્ણ પ્રેમી મહિલા સત્સંગ મંડળ બહુ સરસ ગયા વર્ષે ત્યાં કથા હતી, એ આપણા કથા મંડપની અંદર આવે છે. ધન્ય ઘડી અને ધન્ય ભાઈ બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તે અમારા ધોરાજીમાં મોટું સત્સંગ મંડળ ચાલે છે. ગયા વર્ષે ત્યાં કથા હતી. તો આજે આપણે આંગણે લાભ દેવા માટે પધાર્યા છે. તો અહીં યજમાન જે શુક્લ પરિવાર તરફથી ખાસ તમને આમંત્રણ છે. આજે આખો દિવસ અહીંયા રોકાવાનું છે અને સાંજની પ્રસાદી લઈને પછી જ ધોરાજી જવાનું. પ્રસાદી, તમે તો બધા સત્સંગી છો, પ્રસાદનો ક્યારેય અનાદર થાય નહીં. એટલે આખો દિવસ રોકાવાનું છે. બોલીએ શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. દિવ્ય એવી આ કથા ભાગવતની રહેલી છે. અને ભાગવતની કથા એમનેમ થાતી નથી. ઠાકોરજી આપણે આંગણે એમનેમ આવતા નથી. અનેક જન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે જ આપણે આંગણે ઠાકોરજી આવે, ત્યારે જ ભાગવતજી પધારે છે. આ શુક્લ પરિવારને આંગણે અનેક જન્મના પુણ્યનો ઉદય થયો ત્યારે ભાગવતજી એમને આંગણે આવ્યા છે. વારંવાર કહેવું પડે એટલું જ કે આ માનવ દેહ છે એ ફરીવાર મળવાનો નથી. 84 લાખ ચિત્ર વિચિત્ર યોનિઓની અંદર ભટકતા આપણાથી કોઈ એવું સત્કર્મ થઈ ગયું છે, એને હિસાબે જ આપણને અત્યારે આ માનવ દેહ છે ને એ પ્રાપ્ત થયો છે. અને કે આ માનવ દેહ જ એવો છે કે જે ભગવાનને મેળવી શકે. આપણે ગાય જોઈએ છીએ કે એની અંદર 33 કરોડ દેવતાઓનો વાસ છે. આપણે ગાયની પૂજા કરીએ છીએ, ત્યાર પછી આપણા પિતૃઓ પાછળ વાછડીને પૂંછડે પાણી રેડી
અને આપણે એમ શ્રદ્ધાથી કહીએ છીએ કે આ પાણી અમારા પિતૃઓને પ્રાપ્ત થાય. એ ગાયની અંદર 33 કરોડ દેવતાઓનો વાસ છે, છતાં એ ગાયને ભગવાનનું નામ લેવું છે તો એ લઈ શકે છે? તો આ માનવ દેહ જ એવો છે કે એ પરમાત્માનું નામ લઈ શકે. દરેક કથા તમે સાંભળો, એનો સાર એટલો જ છે કે બને એટલું ભગવાનનું નામ લેજો. પરમાત્માએ આપણને 24 કલાક આપી છે, એમાંથી 24 મિનિટ પરમાત્મા માટે કાઢજો. પરીક્ષિત મહારાજને તો ખબર છે કે 7મે દિવસે તક્ષક નાગના દંશ દેવાથી મારું મૃત્યુ છે, અને આપણું મૃત્યુ પણ 7 વારમાંથી 1 વાર જરૂર આવવાનું છે. ફેર એટલો છે, પરીક્ષિતને ખબર છે કે મારું મૃત્યુ 7મે દિવસે છે જ, અને આપણને ખબર નથી કે આજે શું અને કાલ ઉઠશું કે નહીં ઉઠીએ. એટલો જ ફેર છે. પરીક્ષિત એટલે કે આ જીવ, આ ભાગવતની અંદર ક્યાંય રાજા રાણીની દેવ દેવીની કથા આવતી જ નથી, પણ આ કથા છે ને મારી અને તમારી કથા છે. કાલ કરશું ને ક્યારે પાછો કાળ આવીને ઊભો રહી જાય. અને કાળ ઊભો હોય ત્યારે ન એમ કહેવાય કે હાલો હું માળા કરી લઉં, હું ઠાકોરજીને હવેલીએ જઈ આવું, દર્શન કરી આવું, ઊભા રહ્યો. ત્યારે કાળ છે કોઈ દિવસ કોઈની રાહ જોતો નથી. મેળે મેળે બધા ભેગા થાય છે અને મેળે મેળે બધા વિખરાય છે. લેણ દેણના સંબંધે બધા ભેગા થાય, લેણ દેર પૂરા થાય એટલે પોતપોતાને સ્થાને જાય છે. પણ આ માનવ દેહ મળ્યો છે તો એની અંદર કાયાનું કલ્યાણ જેટલું થાય, આપણા આત્માનું કલ્યાણ જેટલું થાય એટલું આ જીવનની અંદર કરવું. અને કોઈ પણ તમે કર્મ કરો તો ખાસ એની અંદર સાવધાની રાખવી કે આપણાથી કોઈ ખોટું કર્મ તો થયું નથી ને. એટલા માટે જ રામાયણ છે જીવન જીવતા શીખવાડે છે, ભાગવતજી છે એ મરતા શીખવાડે છે. અને ભાગવતજીમાં લખ્યું છે કે તમે વારંવાર મૃત્યુને યાદ કરશો ને તો તમારાથી કોઈ પાપ કર્મ થશે નહીં. આવી દિવ્ય કથા ભાગવતજીની અંદર બતાવેલી છે. ગઈકાલે આપણે નંદ ઉત્સવ કર્યો, ગોકળિયું નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. કેટલો બધો આનંદ આવ્યો. અને પરમાત્મા આવે એટલે આનંદ જ હોય. અને પરમાત્મા સાક્ષાત આ બિરાજમાન છે, એનો અનુભવ શું? તો કે એટલો જ અનુભવ. કાલે કેટલા બધા ઠેકડા માર્યા, રાસ લીધા, પણ કોઈને થાક છે? આ સવારે જ અમારે સંગીતાબેન કહેતા હતા જરાય થાક લાગતો નથી. ભગવાનના સાનિધ્યમાં આપણે બેઠા છીએ તો એમાં થાક કોઈ દિવસ લાગે નહીં. એ જ પરમાત્માની અનુભૂતિ છે કે પરમાત્મા છે ને સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. આનંદ છે ને એ જ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. આઠમને મધ્યરાત્રિએ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું છે અને ગોકુળની અંદર નોમની વહેલી સવારે નંદ મહોત્સવ થયો છે. અને આખા ગોકુળને ગોપીઓને ખબર પડી કે આજે નંદ અને યશોદાના ઘરે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું છે, લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું છે. અને દરેક ગોપીઓ આવે છે વધામણી દેવા માટે. અને નંદ બાવા ઉદાર મને કહે છે કે હે ગોપીઓ, તમારે જે જોતું હોય ને એ તમે લઈ જાઓ, કારણ કે ભગવાન આવે ને એટલે જીવ ઉદાર બને, દાન દેવા વાળો બને. આજે પરમાત્મા સાક્ષાત નંદની ઘરે આવ્યા છે એટલે નંદ બાબાનું મન છે ને એ પણ ઉદાર થયું. અને જન્મોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. એકબીજાની ઉપર અબિલ ગલાલ છાટે છે, પુષ્પ છાટે છે અને હળદર મિશ્રિત દૂધ દહીં છે ને એ બધે એકબીજા ઉપર છાટે છે.
અને નંદ બાવાએ પોતાની ગાયો શણગારી છે. કોઈ ભૂદેવ આવે વધાઈ દેવા એટલે એને ગાયોનું દાન આપે છે. વળી કોઈ આવે ભૂદેવ કે અમે ભગવાનને વારંવાર પ્રાર્થના કરતા હતા કે યશોદા અને નંદની ઘરે લાલો આવે આજે. અરે ત્યારે નંદ બાવા કહે છે કે હા મહારાજ, તમારી કૃપાએ તો અમારે ત્યાં લાલો આવ્યો છે. હવે તમારે જે વસ્તુ જોઈને એ લઈ જાઓ, હું બધું દેવા તૈયાર છું. અને આજે નંદ બાવા અનેક પ્રકારના દાનો આપે છે. અને શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, ખળ જગ્ને વિવાહે ચ વ્યતિપાતે પુત્ર જન્મે દત્તમ ભવતું ચાક્ષય. જ્યારે ખેતરની અંદર ખડું હાલતું હોય, હવે તો કોઈ જાતા જ નથી કે બ્રાહ્મણ સાધુ સંતો ત્યાં જાતા, ઢગલા કર્યા હોય અનાજના, એમાંથી એક હુંડલો આપે એટલે બ્રાહ્મણ છે સાધુ કે હજી એક આપો. ખળજગને વિવાહ છે, દીકરા દીકરીના લગ્ન હોય ત્યારે ગોરબાપાને દક્ષિણા આપો. એટલે ગોરબાપા કહી શકે આટલી નહીં આટલી જ દક્ષિણા આપવી જોઈએ, એનો હક છે, અધિકાર છે. ખળજગને વિવાહ છે, વ્યતિપાત સંક્રાંતિ હોય, યોગ હોય ત્યારે બ્રાહ્મણો તમારી પાસે માગી શકે. પુત્ર જન્મે, જ્યારે પુત્રનો પેલા જન્મ થતો ને તે વધાઈ દેવા માટે ભૂદેવ બ્રાહ્મણ જાતા. ખળજગને વિવાહ છે, વ્યતિપાતે પુત્ર જન્મે. આટલા આટલા સ્થાન ની અંદર દાન દેવાથી અનેક ગણું ફળ છે ને એ પ્રાપ્ત થાય. અને અનેક પ્રકારના દાન છે ને એ નંદ બાવાએ આપ્યા છે. ઘણી બધી ગાયોના દાન આપ્યા છે. મોટા મોટા તલના 7 પર્વતો બનાવી રેશમી વસ્ત્રથી વીંટાળી અને આજે એનું પણ દાન કર્યું છે. અન્નદાન આપણે ગઈકાલે જોયું કે અન્નદાનનું મહત્વ છે ને ઘણું બધું છે. મોટામાં મોટું જો દાન હોય ને તો એ અન્નદાન છે. અને આ જીવ એવો છે એને ક્યાંય સંતોષ નથી, પણ બે જ જગ્યાએ સંતોષ છે. એક માર ખાવામાં, કોઈ આપણને મારે ને એટલે બસ કઈ બસ હવે રહેવા દે. અને એક જમવામાં, 1 રોટલી 2 રોટલી 5 રોટલી, પછી ના પાડીને હવે નહીં હો. બાકી ક્યાંય આ જીવને સંતોષ નથી. એટલે મોટામાં મોટું દાન છે ને એ તો અન્નદાન છે. નંદ બાવા આજે વસ્ત્રોના દાન કરે છે, સુવર્ણના દાન કરે છે. અને મંગળ વાણીવાળા સૂત માંગત બંદીજનો છે ને એ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. મંગલ મંગલ વાજા વાગી રહ્યા છે અને નંદ મહોત્સવ થઈ રહ્યો છે. અને પ્રત્યેક જીવને એમ લાગે છે કનૈયો તો મારો છે. અને પ્રભુ પ્રગટ થાય એટલે જીવની પ્રત્યેક ક્ષણ છે ને એ મહોત્સવ બની જાય. અને નંદ બાવાએ દરેક લોકોનું સ્વાગત કર્યું છે. અને જેણે જેણે ભેટ પદાર્થો દરેકને આપ્યા છે, ગોપીઓને આપે છે. એક ગોપી બીજાને આપે, બીજી ગોપી ત્રીજાને આપે, ત્રીજી ચોથીને, એમ પોતે નથી રાખતા, બીજાને આપે છે. કારણ કે પરમાત્મા આવે ને એટલે આપણું મન છે ને એ પણ ઉદાર રહે. અને જે ગોપીઓને જે કાંઈ મળ્યું એ પોતે રાખતા નથી, પણ એ બીજાને આપી દે છે. ઉદાર મનવાળા બને છે. આવું દિવ્ય છે ને એ પ્રભુની લીલા છે. અને એ જ સમયે એક બ્રાહ્મણ છે ને નંદ બાબા પાસે નાચતો નાચતો આવે છે, ખૂબ આનંદમાં છે. બાબા બધાઈઓ બધાઈઓ બાબા, હું છે ને ઘણા વર્ષોથી ગોપાલ સંતાર મંત્રનો જપ કરતો હતો, એને હિસાબે તો તમારે ત્યાં આ લાલાનો જન્મ થયો છે. અને નંદ બાબા કહે છે કે હા ભૂદેવ, તમે જપ કરતા હતા ને એને હિસાબે જ પરમાત્માએ મારી ઉપર કૃપા કરી અને અમારે આંગણે આજે લાલાનો જન્મ થયો છે. અને એ ભૂદેવને 1000 ગાયનું દાન આપે છે. અને ભૂદેવ તો બહુ રાજી થયો, નાચતો નાચતો ખૂબ આનંદમાં આવી ગયો અને આવ્યો પોતાના ઘરે. હવે 1000 ગાય બાંધવી ક્યાં? ફરિયામાં બાંધી,
ગૌશાળામાં બાંધી, રહોડામાં બાંધી, રૂમમાં, તોય નો હમાણી અગાસીએ ચડાવી. અને એમાં ગોરાણી હતા નહીં, પાણી ભરવા ગયા હતા. અને પાણી ભરી માથે બેડું હતું. આવ્યા ગોરાણીમાં, જોવે છે હો, તા એક ગાયે માર્યું શીંગડું ગોરાણીમાં ને. બેડા ઢોરાઈ ગયા, માટલી ફૂટી ગઈ. અને ગોરાણીમાં ખીજાણ, આવો, આટલી બધી ગાયો તમે ક્યાંથી લઈ આવ્યા? તો કે તું અવાજ તો કરમાં, મને નંદ બાવાએ દીધી છે ને એટલે લઈ આવ્યો. તને ખબર છે ને લાલાનો જન્મ થયો છે એટલે મને 1000 ગાયનું દાન દીધું. અને ત્યારે ગોરાણી બોલ્યા કે આપણને તો દી એટલે આપણે લઈ લેવું, આ ક્યાં રાખશું? અને તરત જ બ્રાહ્મણ તો ઓળખતો હોય ને ઘરવાળીને, તરત જ કીધું ઉપાધિ કેરમાં, હમણાં તારા પિયર ન્યા દૂજાણું નથી ને એટલે અડધી ગાયું ન્યા મોકલી દેવું. હા, ઈ બરોબર હો. શાંત થઈ ગયા ગોરાણીમાં કે આજે તમે કામ એવું કર્યું છે, બુદ્ધિનું કામ કર્યું, હવે બરોબર. કારણ કે બ્રાહ્મણે સમજી ગયો કે અડધી ગાય હું પિયરમાં મોકલવાનું કહીશ ને એટલે ગોરાણી તરત જ શાંત થશે. અને આજે પરમ મંગળ થયું. ત્યારથી બાબા નંદનું ગોકુળ છે ને એ સર્વ સમૃદ્ધિમાન થયું છે. કારણ કે પરમાત્મા આવે એટલે કોઈ વસ્તુની કમી હોય નહીં. અને આજે યશોદામાના ઘરને આંગણે એક દેવી ઊભા છે. એ કોણ છે એને કોઈ ઓળખી શકતું નથી. પણ જ્યારે કૃષ્ણ જન્મના ઉત્સવ વખતે લક્ષ્મીજીથી રહેવાનું નહીં, એને એમ થયું કે મારે પણ પરમાત્માના દર્શન કરવા છે. એટલે એ સમયે ગજરા લાવ્યા છે, ફૂલ લાવ્યા છે અને પુષ્પ છે ને એની અંદર લક્ષ્મીનો વાસ છે. કમલમાં લક્ષ્મીજીનો વાસ છે. લક્ષ્મીજીનું નામ છે કમલા. માટે પુષ્પને પગે કોઈ દી કચરાય નહીં. અને ભગવાન જ્યારે આવે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ ને કે આંગણીએ પધરાવું ફૂલ વાલમજી ઘેર આવો ને. કારણ કે લક્ષ્મી છે અને પુષ્પને ક્યારેય પગ નીચે કચરાય નહીં. જ્યારે ભગવાનની પધરામણી થાય ને ત્યારે જ આપણે પુષ્પ છે ને એ વેરી શકીએ. પણ આજકાલ આપણે લગ્નમાં જોઈએ છીએ જ્યારે વર અને કન્યા ફેરા ફરતા હોય ત્યારે ટોપલા ભરી ભરીને ફૂલ રાખ્યા હોય. હા, એ લક્ષ્મી નારાયણ છે, પુષ્પ ઉડાડો, પણ એના ચરણમાં તો એકબીજા મારતા હોય ને એમ એના આંખમાં વરાજાને આખા ભરી મૂકે. એમાંથી માથાકૂટ પણ થઈ જાય. પણ થોડો વિવેક જરૂરી છે. અને આજે લક્ષ્મીજી આવ્યા છે એટલા માટે કે આજે યશોદાના ઘરનું પાણી એને ભરવું છે. કારણ કે એની એવી ઈચ્છા છે કે મારે પુત્ર વધુ, મારે એની વહુ થવાની ઈચ્છા છે. આવું દિવ્ય છે ને એ લાલાની લીલા છે. આઠમને રાત્રે ભગવાન આવ્યા, નોમની વહેલી સવારે ઉત્સવ આખો ઉજવાનો છે. અને હવે આવી બારસ, શ્રાવણ વદ બારસ. અને આ બાજુ કૈલાસ પર્વત ઉપરથી ભોળાનાથને એમ થયું કે મારે ગોકુળમાં જવું છે, મારા ઈષ્ટદેવના દર્શન કરવા છે. અને જગતમાં જો પરમ વૈષ્ણવ હોય ને તો એ ભોળાનાથ છે. જ્યાં સુધી ભોળાનાથ આવ્યા નથી ને ત્યાં સુધી લાલાએ પોતાની આંખ કોઈને આપી નથી. અને આજે ઘણા એવા છે શિવજીનું નામ લેતા નથી, કપડા સીવડાવવા જાવ એમ બોલતા નથી, ખીલવવા જાવ એમ બોલે છે. હું વારંવાર કહું છું કે શિવ છે ને એ જ જીવનું કલ્યાણ કરનાર છે. શિવ વિના આ જીવનો ઉદ્ધાર નથી. જ્યારે આપણે ત્યાં બાળકનો સંતાનનો જન્મ થાય ત્યારે આપણે સંસારીઓ બહુ રાજી થાય કે આને ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો, આની ઘરે દીકરીનો જન્મ થયો. પણ કહેવાય છે કે જ્યારે જીવનું મૃત્યુ થાય ત્યારે શિવજી છે ને
એ ખૂબ રાજી થાય કે આટલા વર્ષોથી આ વિખૂટો પડેલો જીવ છે ને એ મારે શરણે આવશે. એટલા માટે જ આપણે દીવો બીજે ક્યાંય મૂકવા જતા નથી. ભલે આખી જિંદગી ભોળાનાથનું નામ ન લીધું હોય, એને દર્શને ન ગયા હોય, પણ દીવો તો ન્યા જ આપણે મૂકવા જઈએ છીએ. એટલે કહેવાનું એ છે કે શિવ વિના આ જીવનું કલ્યાણ નથી. અને સાચો વૈષ્ણવ છે ને એ તો ભોળાનાથ છે. અને આ બાજુ એને એમ થયું ભોળાનાથને કૈલાસ પર્વત ઉપરથી કે મારે ગોકુળની અંદર જવું છે, મારે મારા ઈષ્ટદેવના દર્શન કરવા છે. અને આ બાજુ બાલકૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે આજે ભોળાનાથ છે એ ગોકુળની અંદર આવ્યા છે. પણ વળી વિચાર કરે છે કે બાળક જન્મ થાય ત્યારે એની મા પાસે જ હોય. આ બહુ નાના છે બાલકૃષ્ણ. તો ભોળાનાથ કહે છે મારે એની પાસે કેમ જાવું, મને દર્શન થશે કે નહીં થાય, એવો વિચાર કરતા કરતા આવ્યા ગોકુળમાં. અને ભગવાન શિવજી ગોકુળની ગલીઓમાં ઘૂમવા લાગ્યા કે જાવું છે મારે દર્શન કરવા, પણ મારે કેમ જાવું. અને એમાં એક ગોપીનું ધ્યાન ગયું અને ગોપીએ પૂછ્યું તમે મહારાજ લાગો છો કા? કે હા. તો હું તમને પ્રથમ નમસ્કાર કરું. મહારાજ પ્રણામ. મને તમારો આ વેશભૂષા જોઈ અને એવું લાગે છે કે તમે કંઈક જ્યોતિષી જેવું લાગો. જ્યોતિષ જાણો છો? અને ભોળાનાથ કીધે હા આ બરોબર છે. એ કેવો આ યુક્તિ અજમાવી છે. હા એ કે હું તો મોટા મોટા જોશ જોઉં છું. કે તમારું નામ શું? તો કે મારું નામ સદાશિવ જોશી. ભોળાનાથ કહે. અને ગોપી કે તો ચાલો ને અમારે નંદ બાવાને ત્યાં લાલાનો જન્મ થયો છે, એને કદાચ જોશ જોઈ આવો ને, એની કુંડળી જોવો ને. અને ભોળાનાથ કહે કે હે પ્રભુ તે એવી કૃપા કરી કે મને આજે દર્શન પણ સહેલાઈથી તમારા થશે. એટલે ભાગવતજી લખે છે કે તમે અંદરથી પ્રયત્ન તો કરો, ઈચ્છા તો કરો કે મારે દર્શને જવું છે, મારે મંદિરે જવું છે, મારે હવેલીએ જવું છે. પણ એ પેલા શું થાય? જીવને ઈચ્છા થાય. પણ ઈચ્છા ભગવાનની કૃપા હોય તો જ થાય. આજે આપણે ભાગવતની અંદર કેટલામો દિવસ છે? 5મો દિવસ છે. હજી ઘણાને એમ થાય જાહું નંદ મહોત્સવમાં. નંદ મહોત્સવ એ થઈ ગયો એટલે કે હવે ભગવાનની લીલા અમારે સાંભળવી છે, એમાં જવું છે. તો કે અત્યારમાં કામ બહુ હોય, અત્યારે ટાઈમ ન મળે, બપોર પછી જાવું. પણ એ ભગવાનની ઈચ્છા હોય, ભગવાનની કૃપા હોય ને તો જ જીવ છે ને એ મંદિરની અંદર જઈ શકે, તો જ જીવ છે ને એ કથા મંડપની અંદર જઈ શકે. ભગવાનની કૃપા વગર કાંઈ થતું નથી. એક જગ્યાએ કથા ચાલતી હતી અને બાજુમાં જ એક શેઠાણી રહેતા હતા. એને કાંઈ કરવાનું ન હોય, હાવ ફ્રી, બધાય કામવાળા કામ કરી જાય. અને શેઠાણી ઘરે અવાજ સાંભળે માઇકનો, કથા ચાલે છે, બહુ સરસ શાસ્ત્રીજી વાંચે છે, જાઈશ કાલ જાઈશ પરમદી જાઈશ, એમ કરતા કરતા 6 દિવસ પૂરા થયા. એટલે શેઠાણી કે એક કામ કરું, કાલ જાઈશ, કારણ કે કાલે હું જાઉં ને તો ભલે આપણે 6 દિવસ કથા ન સાંભળી હોય, પણ કાલે જાઓ એટલે શાસ્ત્રીજી હુંડીનું જે વાંચન કરે ને તો આખા ભાગવતનું ફળ મને મળે. એટલે હું છે ને કાલ જાય. 7મો દિવસ છે ને પૂર્ણાહુતિનો દિવસ છે, મારે બીજું તો કાંઈ કામ નથી. અને એવું થયું સવાર પડ્યું, કામવારી આવી નહીં. અને તપાસ કરી તો કામવારી કે હું કથાની અંદર ગઈ છું એટલે નહીં આવું આજે. એટલે કહેવાનું એ છે કે ભગવાનની કૃપા હોય તો જ આપણે મંદિરનું પગથિયું ચડી શકીએ. અને એ ભગવાનની કૃપા હોય તો ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ. અને આમ જેમ આપણે દિવસો વીતવા માંડ્યા છે, કથાના 7 દિવસમાંથી આજે 5મો દિવસ છે, તો ભાગવતજી એ જ બતાવે છે જીવનમાં પણ આપણા દિવસો છે ને એ રોજ સાંજ પડે રાત પડે, સવાર પડે સાંજ પડે રાત પડે, અને ક્યારે આપણું આખું પૂરું થઈ જાય, આપણું આખું જીવન પૂરું થઈ જાય એ આપણને ખબર પડતી નથી.
એટલે ભગવાન એમ કે તું ઈચ્છા તો કર, પ્રયત્ન તો કર મારા સુધી આવવાનો, પછી હું બેઠો છું. એમાં કૈલાસ પર્વત ઉપરથી શિવજીએ દ્રઢ નિશ્ચય કરીને નીકળ્યા છે કે મારે ગમે ઈ થાય મારા ઈષ્ટદેવ બાલકૃષ્ણના મારે ઝાંખી કરવી છે, દર્શન કરવા જ છે. એટલે ભગવાને સહાય કરી, એટલે ગોપીને મોકલી અને જ્યોતિષી તરીકે શિવજીએ પરિચય આપ્યો. અને તરત જ ગોપી કહે છે ચાલો ચાલો મારી ભેગા ચાલો હાલો. અને ગોપી છે ભોળાનાથને લઈ અને નંદાલય તરફ આવી છે. અને તરત જ અંદર જઈને કીધું, હે યશોદા મૈયા જોતો ખરા, એક મહાન એવા જ્યોતિષી છે એને હું લેતી આવી છું, જરાક તું જોતો ખરા. આપણે છે ને લાલાનો જોશ જોવરાવી, લાલાની કુંડળી બતાવી, હાલ જરાક જોતો ખરા. અને યશોદામાં જેવા બહાર નીકળ્યા એટલે શિવજીનું અમંગળ વેશ જોઈ, રૂંઢની માળા જોઈ, ગળાની અંદર સર્પ, ડમરું, હાથની અંદર ત્રિશૂલ. અને યશોદાજી ખીજાણાઓ, હે ગોપી તું ગમે એને લઈ આવસ, તને ખબર છે આનું રૂપ તો જો, આ ભલે ગમે એવા મોટો જ્યોતિષી હોય, મારે લાલાને આને દર્શન નથી કરાવવા, જોશ નથી જોવડાવો, કારણ કે મારો લાલો છે ને એ બી જાહે. અને ત્યારે ભોળાનાથે કીધું, યશોદા મૈયા ત્રિશૂળ ખોડી દીધું. એક સ્ત્રી હટ, એક રાજહટ, એક બાળક હટ અને એક જોગી હટ, એમાં કોઈનું કાંઈ હાલે નહીં. ગમે એવો પુરુષ હોય પણ ઘરે તો માનવું જ પડે, ભગવાને માન્યું છે, આપણે તો શું નકર હાલે નહીં. એક ગામ હતું, એક સંત હતા, એને આશ્રમ બનાવો તો, એટલે આશ્રમ બનાવો તો કંઈક જરૂર પડે ને, એટલે ગામના માણસો કાયમ આવે. એમાં એને કીધું કે આજે રાત્રે બધા ભાઈઓએ આવવાનું છે, એક મારે મીટિંગ કરવી છે. આખા ગામના ભાઈઓ આવ્યા, ભેગા થયા અને કીધું કે ઘરમાં કોનું હાલે છે? જેનું ઘરમાં હાલતું હોય ને એ આ ઘોડો લઈ જાય, અને જેનું ઘરમાં ન હાલતું હોય એ સફરજન ઉપાડે. એક સફરજનનો ઢગલો કર્યો હતો, 3 ઘોડા રાખ્યા હતા. બધા એક પછી એક સફરજન ઉપાડવા માંડ્યા. એમાં એક નીકળો આમ મૂછ્યો આમ કરીને, મારું ઘરમાં હાલે, ઘરવાળી હલી ન હોગે, ખબર છે, ઈશારે કામ થાય. મહાત્મા કે કાંઈ વાંધો નહીં, આ 3 ઘોડા છે એમાંથી લઈ જાવ જે જોઈ એક ઘોડો. આ ભાઈ ઉપાડ્યો કાળો ઘોડો, આવ્યા ઘરે લઈને, પત્નીને વાત કરી કે આવી રીતે આમ બન્યું, એમાં 3 ઘોડા હતા, એમાંથી એક મને આપ્યો, જો આ લઈ આવ્યો. એટલે કે તમને ખબર પડે છે કાંઈ? હું રૂપાળી, આ છોકરા રૂપાળા, તમે રૂપાળા, આ ઘોડો કાળો હારો લાગે? તો કે એમાં હમણાં હું જાઉં, હજી 2 ઘોડા સફેદ લઈ આવું. આવ્યો પાછો. મહાત્મા કે કાં શું થયું? બસ આ ઘોડો છે ને ઓલો સફેદ લઈ જવા, કાળો નહીં. ઉપાડ, સફરજન ઉપાડ, મૂકી દે. અને આ બાજુ જોગીએ કીધું, ત્રિશૂળ ખોડી દીધું કે યશોદા મૈયા હું બાલકૃષ્ણના દર્શન કરીને ઝાંખી કરી અને પછી જ જાય.